अंदर दर्शा रहे सन कि किस प्रकार दे नाल गुरु नानक साहब महाराज जी की बरात जिहड़ी है वो तैयार हुंदी है। सारे जाने सज धज के तैयार हुंदे है। गुरु नानक साहब महाराज जी सुंदर दस्तार सजाउंदे है। फिर जय राम जी उन्हां दे सत्कारयोग पिता परमानंद जी, दूसरे पासे बेदी कुल दे जिन्ने भी लोग सी वो सारे हाथियां ते घोड़ियां दे उपर सवार हुंदे है। नवाब दौलत खां लोधी ये गल आखदा है कि गुरु नानक साहब महाराज मेरे मोदी खाने दे विच काम करदे है, इस करके उन्हां दी इज्जत मेरी इज्जत है। किसी तरह की कोई घटना घटती है तो मेरी बदनामी होवेगी। वो हर तरह के नाल जय राम जी की सहायता करता है, सहयोग करता है। सुल्तानपुर लोधी की धरती तो चलते है तो चल के रात जदों ब्यास दरिया पार करके खंडूर की धरती ते पहुँचते है, उत्थे आन के जिहड़ा वो डेरा करते है। डेरा करके ते उस वक्त रात जिहड़ी है बतीत हुंदी है। भोजन तैयार किया जाता है, सारिਆਂ ਨੂੰ छकाया जाता है। उस तो बाद जदों अमृत वेला हुंदा है, जदों दिन चढ़दा है तो फिर कवि संतोख सिंह कहंदे दोबारा तैयार होके सारे बराती जदों तुरदे है तो तुर के ते फिर वो सारे मूल चंद जी जिन्हां दे घर दे विच जाके गुरु नानक साहब महाराज जी का विवाह होना है, जिन्हां दी पुत्री मात सुलखणी जी दे नाल सतगुरु का विवाह होना है, उन्हां दे घर दे नेड़े जाके ढकाओ करदे है। ते उस वक्त फिर की कुछ उत्थे हुंदा है कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राहीं समझा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की इस विचार नाल जुड़न दे लई रसना तो उच्चारण करिए सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। नगर निकटे स्थित करी सब बरात ने जाए। कहंदे कि सारी बरात जिस बरात दे लाड़े धन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी सन, कहंदे उन्हां ने नगर दे बाहर जाके नेड़े जाके टिकाणा कीता है। कहंदे उस बरात दे विच कई प्रकार दे कौतक हो रहे सन, कई प्रकार दे तमाशे हो रहे सन। लोग जिहड़े सन वेख के बड़े प्रसन्न हो रहे सन। कहंदे कि फिर जय राम जी जिहड़े सन उन्हां दे सत्कारयोग पिता परमानंद जी ने एक ब्राह्मण नूं सद्दिया है ते सद के अगे भेजिया है। कहंदा जाओ जाके तुसीं मूल चंद जी नूं बरात आउण दी जिहड़ी खबर है वो दसनी करो। कहंदे कि वो जिहड़ा ब्राह्मण है वो मूल चंद जी दे कोल जांदा है। मूल चंद जी अगों नमस्कार करते हैं तो अगों वो ब्राह्मण जिहड़ा है कल्याण होने का जिहड़ा है वो अगों असीस दिंदा है। क्यों ब्राह्मण आखदा है मूल चंद जी मैं तां कल्याण दास जी दे पुत्र नानक जी की बरात जिहड़ी है उहदी मैं खबर लैके आया हाँ, तुहानूं खबर दसन वास्ते आया हाँ। कहंदे उसे वेले मूल चंद जी ने प्रसन्न होके नमस्कार कीती है ते आख्या कि ठीक है मैं जाके आप उस बरात की जड़ी खबर सार लैंदा हाँ, मैं आप पता करदा हाँ। कहंदे उसे वक्त ही मूल चंद जी जिहड़े सन उठदे है, उठ के पिंड दा जिहड़ा चौधरी सी पंच सी उहदा नाम हिता है, उहदे कोल जाके पहुँचते है। ये हिते जी उही है
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਨਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਤਾ ਹਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਤਾ ਹਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਹਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ, ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਤੇ ਹਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲਵੰਡੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁੱਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਦਰ ਕੇ ਕੁਰੀਤ ਕਰੀ ਪਰ ਭੀਤ ਬੜੀ ਕਿਸੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਰ ਦੋ ਦਿਸ ਪਰਸਪਰ ਸਰਬਤ ਹਰਕਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰੀ ਕੋ ਮੋਰ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਅਬ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸਨ। ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਨ ਤਾਤੇ ਬਿਨਾਤਨ ਲਾਗੀ ਸਮਾਨੇ ਸੁਹੇ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਤਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੇਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਦ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਦ ਬਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਸੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੋਤ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਾਠ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 7 ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣੀ 4 ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਥੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਛੁਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਜਾ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ